देश विदेश विच मीडिया पंजाब टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ जानी कि गुरदीश पाल कौर बाजवा ਵੱਲੋਂ ते साडे जलंधर दे स्टूडियो विच पहुंचे विशेष मेहमान सरदार पाल सिंह पुरेवाल ਵੱਲੋਂ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्रोग्राम किश सुनिए किश कहिए दे विच अज असी विशेष तौर ते सद्या है अपने स्टूडियो दे विच सरदार पाल सिंह पुरेवाल जी नूं जिहड़े कि कनेडा तो विशेष दौरे दे संदर्भ दे विच भारत पहुंचे हुए हैं, पंजाब पहुंचे हुए हैं। अज असी इन्हां नाल बहुत सारियां गल्लां ते विचार चर्चावां करांगे जिस नाल मैनूं उम्मीद है कि तुहाडे ज्ञान विच भी यकीनन एक वाधा होएगा। ਤੇ सब तो पहला सरदार पुरेवाल जी का सरदार पाल सिंह पुरेवाल जी तुहाडा स्टूडियो विच आउण लई और इन्ने अपने रुझेवें विच समय कढ के आउण लई सारे ही मीडिया पंजाब दी टीम ਵੱਲੋਂ तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं जी। बहुत बहुत धन्नवाद तुहाडा भी तुसीं स्टूडियो विच मैनूं सद्दिआ अपने ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। शुक्रिया जी। जिवें कि साडे सारे दर्शक जानते हैं कि नानकशाही कैलेंडर ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਘਾਲਣਾ ਔਰ ਉਸ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖੇਪ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੀ। मैं सब तो पहला तो अपने बारे दसना चाहना है कि मेरा इंटरस्ट जोड़ा है कैलेंडर दे विच छोटी उम्र तो ही सी। कॉलेज के जमाने विच भी मैं बिक्रमी कैलेंडर किस तरह बनाए जाते हैं इन्हां दी स्टडी की। उस तो बाद दे विच मैं इन्हां दे ग्रंथ जिहड़े ग्रंथां दे मुताबिक बिक्रमी कैलेंडर बनाए जाते सन 1960 के दहाके तक हजे भी यूपी में कोई पंचांग जी सूर्य सिद्धांत अनुसार बनती है क्योंकि साडियां जिहड़ियां इतिहासिक तरीका आ गुरु साहबां दे पीरियड दियां वो सारियां बिक्रमी कैलेंडर दियां हन। जां ते सूरजी कैलेंडर दी जिहनूं प्रवेशटे कहंदे आ पे इन्ने दिन महीना गया पे 10 चेत गया जां 11 माघ जां 2 हाड़ ये सूरजी कैलेंडर मुताबिक बिक्रमी दियां तरीकां ने ते जां चंद्रमा दियां तरीकां ने सुदियां वदियां दियां सुदी जिहड़ा पक्ष आ चानना पक्ष हुंदा है, वदी पक्ष जिहड़ा चंद्रमा दा हनेरा पक्ष हुंदा है। इस तरह महीने दे विच 15 जिहड़े आ तिथियां जिसनूं कहा जाता है चंद्रमा के दिहाड़े वो चानने पक्ष के होंदे ने, 15 हनेरे पक्ष के ने। चानना पक्ष जिहड़ा उसकी समाप्ति पूर्णमासी ते हुंदी है ते हनेरे पक्ष की समाप्ति जिहड़ी आ अमावस मस्या ते हुंदी है। सो तरीकां जिहड़ियां चंद्रमा के कैलेंडर दियां सन। मिसाल के तौर पर 10वें पातशाह का प्रकाश पुरब पोह सुदी 7वीं का पोह सुदी 7वीं का मतलब है कि चंद्रमा की जिहड़ी चाननी रात की 7वीं तैथ दे विच वो प्रकाश होया। पर सानू ख्याल रखना चाहिए है कि होर भी कैलेंडर नाल चलते हैं। सूरजी कैलेंडर भी नाल चलता है। 10वें पातशाह का प्रकाश पुरब जिस दिन पोह सुदी 7वीं सी 1723 बिक्रमी सी 1666 सन ईसवी सी ते उस दिन 23 पोह सी संग्राम के हिसाब नाल जां सूरजी कैलेंडर के मुताबिक। तो अंग्रेजी कैलेंडर जिहड़ा उस वेले जूलियन कैलेंडर चलता सी। जूलियन कैलेंडर की उदों उस दिन 22 तरीक सी। हुण साडी मर्जी है, साडी दा मतलब पंथ दी साडी कौम की मर्जी है भी भाई असीं अंग्रेजी कैलेंडर मुताबिक बनाईए तां असीं 22 सितंबर नूं मनावांगे गुरपुरब। असीं सुदियां दे मुताबिक मनाईए तो पोह सुदी 7वीं नूं मनावांगे। असीं सूरजी कैलेंडर मुताबिक मनाईए तो 23 पोह नूं मनावांगे। सो असीं इहदे विच कोई एक चुन सकते हो क्योंकि तिन्ने तरीकां जिहड़ियां 1666 विच इकट्ठियां सन उन्हां ने मुड़ के उसी तरह इकट्ठियां नहीं होना। सो ये समस्या है ते इस समस्या नूं हल करन वास्ते दास ने
ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤਰੀਕਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਸੂਰਜ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਰਜ ਸਿਧਾਂਤ ਕੋਈ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਆ। ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸੂਰਜ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ। ਉਹ ਗਣੇਸ਼ ਦੇਵ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਲਾਘਵ। ਮੈਂ ਉਸ ਗ੍ਰਹਿ ਲਾਘਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਗਣਤ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਕਰੰਦ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਕਰੰਦ ਨੇ ਟੇਬਲਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਟੇਬਲਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਕਰੰਦ ਸਾਰਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਂਗਾਂ ਆ, ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੰਤਰੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੰਚਾਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ 5 ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਚਾਂਗ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਉਹ 5 ਅੰਗ ਤੈਥ, ਵਾਰ, ਨਕਸ਼ਤਰ, ਕਰਨ ਤੇ ਯੋਗ, ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਚਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਣਿਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਚੀ ਤੇ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਘੱਟ ਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ BSc ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰੋਂ DAV ਕਾਲਜ ਤੋਂ। ਤੇ BSc ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ BT ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਟੀਚਰ ਰਿਹਾ 12-13 ਸਾਲ। ਤੇ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸਾਸ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਬੈਡਫੋਰਡ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 8-9 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਟੈਕਸਾਸ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ 1969 ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਹੋਵਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋ 1974 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਤੇ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਉਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੌਬ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਕੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀ ਨੌਲੇਜ, ਉਹ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਆ, ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹ ਜੋਤਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ 2 ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਣਿਤ ਜੋਤਿਸ਼, ਇੱਕ ਫਲਤ ਜੋਤਿਸ਼। ਜਿਹੜਾ ਗਣਿਤ ਹੈ ਉਹ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਿ ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ
ਤੇ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਣਿਤ ਆ। ਉਸ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੀ। ਜੰਤਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਿਥੀਆਂ ਸੁਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਦੀ ਗਣਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਿਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਣਤ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮੈਂ ਟੇਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋ ਟੇਵੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, 3-4 ਟੇਵੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੇਵੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਈ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਵਸੂਖ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੇਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਲੇਖ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਤੇ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਰੀਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ 34 ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ, ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ। ਫਿਰ ਇਹ ਡੇਟਾਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 40-50 ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਡਾਟਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਟਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪੰਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿੱਥੇ ਜੇਠ ਸੁਦੀ ਚੌਥ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜੀ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 1 ਹਾੜ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ 2 ਹਾੜ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ 1 ਹਾੜ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਹਾੜ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੂਰਜੀ ਤਰੀਕ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਦੇ ਗਾਂ ਕਦੇ ਪਿਛਾਂ ਕਦੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕੈਲਰੀ ਮੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਲ ਮਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਲ ਮਾਸ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਆ ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ 1 ਹਾੜ ਰੱਖ ਲਈਏ ਜਾਂ 2 ਹਾੜ ਰੱਖ ਲਈਏ? ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ 1 ਹਾੜ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਹਾੜ? ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਗਣਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਪ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਅੱਧੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ 1 ਹਾੜ, ਅੱਧੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ 2 ਹਾੜ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗਣਤ ਕਰਕੇ 500 ਸਾਲ ਦੀ ਜੰਤਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਸਾਲ ਤਾਈਂ 532 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 1968 ਤਾਈਂ 500 ਸਾਲ ਆ। ਉਹ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੂਰਜ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਦੇ 32 ਸਾਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਤਰੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਸਨ, ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਗ ਗਣਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦ੍ਰਿਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿਗ ਗਣਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਨ 2000 ਸਨ ਤਾਈਂ 1969 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿਗ ਗਣਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੰਟਲੀ ਮੇਰੀ ਜੰਤਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ
ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ 2100 ਸਦੀ 2100 ਸਨ ਤੱਕ 2100 ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ 87 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜੀ ਤੇ 2100 ਸਨ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਛਪਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਛਪ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਦਰੇਕ ਗਣਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਕ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ ਛਾਪੀ ਸੀ। 5-7 ਸਾਲਾਂ ਜਨਤਰੀ ਮੇਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵੰਬਰ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਲ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਰਦਾਰ ਮਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ, ਜਥੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਲਓ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਵਿਹਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜੌਬ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਹਾਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਜੌਬ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈਲੀ ਪੇਡ ਜੌਬ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ 60s ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਟ 50s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਕੈਲੰਡਰ ਬਿਕਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥੀਂ ਗਣਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਪਰ ਫਿਰ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ, ਹੈਂਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਟੈਕਸਾਸ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਥ ਪਹਿਲਾ ਹੈਂਡ ਹੈਲਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ PC ਆ ਗਏ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਗਏ। ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਡਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ। ਮੇਰਾ ਸੀ ਵਿਹਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਐਨੀਵੇ, ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਲੰਧਰ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਧਾਲ ਸਕਦਾ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਪੇਅਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਬੀਤਿਆ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਫੇਥ ਵਾਲੇ ਕੈਲੰਡਰ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡੇਟਾ ਵਗੈਰਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਵੇ, ਨੰਬਰ 2 ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਕਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਉਹ ਦਰਸਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਸੂਰਜੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੱਕੀਆਂ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ 3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਚੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ 200 ਬਹੁਤ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਉਦਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂ 1-2 ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਮਦਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਸਨ ਤੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਰਿਕਾਰਡਡ ਆ ਔਰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਪਈ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਚਿਆ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਧ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਕਾਲਰਸ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 1997 ਵਾਲੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1999 ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਦੇ 300 ਸਾਲ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਅਚੀਵਮੈਂਟ, ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਡੇ ਫॉर ਦ ਨੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਗਾਂ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਫਿਰ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਕਿ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 4 ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ ਤੇ 3 ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਣ। ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਨ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦੇਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ। ਇਹ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 7 ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਕੱਲੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 50-60 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ 2 ਝੋਲੇ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਐਡਮਿੰਟਨ, ਕੋਈ 800 ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਕਿਤਾਬ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਤੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਯਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1878 ਸਨ ਦੀ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਛਪੀ ਹੋਈ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮਫੀਦ ਆਲਮ ਜੰਤਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਓਰੀਜਨਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਰਮ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੇ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ 13 ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1878 ਦੀ ਜੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ 11-12 ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 1941 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਈ। 1971 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਈ। ਹੁਣ 14 ਤੇ 13 ਦੀ ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਚੱਲੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ 3000 ਸਾਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਤਲਬ 1000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਦੀ ਵਧੀ ਤਿਥੀ ਮੱਸਿਆ ਸੰਗਰਾਮ ਬਿਕਰਮੀ ਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਮਤਾ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ 3000 ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਬਠਿੰਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 3000 ਸਨ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਉਦੋਂ ਵੀ 14 ਆ, ਹੁਣ ਵੀ 14 ਆ। 10000 ਸਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 14 ਆ ਤੇ ਬਿਕਰਮੀ ਦੀ 3000 ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ 13-14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਇੰਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮੈਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਸੱਚ ਦੀ ਬੇਲਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਚ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੱਚ ਦੀ ਬੇਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਵੰਡਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੁਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਗੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਇਹ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਬਾਰੇ। ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਹੀਨੇ ਉਹਦਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਦਲਗੀਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਚ ਨਾ ਪਵੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਾਂ ਲੀਗਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਜੀ। ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਲੀਗਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਆ। ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ 10-12 ਪੇਜ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਆਰੰਭਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਸਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੁੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਿਛਾਂਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮਹੀਨੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਟੀਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਉਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਿਸ 'ਚ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਦਾ ਛਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਨ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲੰਡਰ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਸੋ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ 3000 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕੈਲੰਡਰ ਛਾਪ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪੁਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਹੋਣੀ ਆ 3000 ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸੂਰਜ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੁਰੇਵਾਲ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗਣਿਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਔਰ ਪੂਰੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗਣਿਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਔਰ ਗਣਿਤ 100 ਚ 100 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹੋ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕੈਲੰਡਰ ਬਾਰੇ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਦਾ ਹੀ ਜੀ 13 ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਵਿਸਾਖੀ, ਜਦ ਕਿ 13 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸਦਾ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੀ ਕਨਸੀਵਡ ਆਈਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲੰਡਰ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਕਨਸੀਵਡ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆਈ, ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਆ ਜੇ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲ ਗਈ? ਇਹ ਰੀਸੈਂਟ ਆ ਗੱਲ ਪਈ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਵਿਸਾਖੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਈ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 12 ਮਾਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, 12 ਮਹਾ ਤੁਖਾਰੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ 12 ਮਹਾ ਤੁਖਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, 12 ਮਹਾ ਮਾਝ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਤੇ ਰੁੱਤੀ ਸਲੋਕ ਬਾਣੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁੱਤੀ ਸਲੋਕ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਹੀ ਰੁੱਤਾਂ ਆ, ਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਕਿ ਚੇਤ ਤੇ ਵਿਸਾਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆ, ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ, ਤੇ ਸਾਵਣ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੁੱਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਟੱਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਇਦਾਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਭਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਆਏ ਸ਼ਾਇਦ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਭਈ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਭਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੈਲੰਡਰ? ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਜਦੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੈਲੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਨੰਬਰ 2, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਆ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੇ, ਦਾਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, TV ਰਾਹੀਂ,
ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿੰਨੇ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਗਾਂਹ ਤੋੜ ਲੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੜੀ ਆ ਗਈ। ਜਥੇਦਾਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂਤੀ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ। ਜੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਜੀ ਕਿ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ 1999 ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਛੇਕੜੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਥੇਦਾਰ 2-3 ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ SGPC ਦੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਛੇਕੜੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ 2002 ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕੈਲੰਡਰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ 1999 ਵਾਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਿਦਨ ਡੇਜ਼ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੇਦਾਂਤੀ ਜੀ ਨੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋ ਉਹ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 PhD ਸਨ, ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਸਨ। ਕਾਫੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਵੀ ਸੀ ਉਸ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਠਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਵੇਦਾਂਤੀ ਜੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 3 ਪਰਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਬ ਸਨ ਉਹ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਜੀ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸੀਗਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 3 ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਟੱਚ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 1999 ਵਾਲੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ 3 ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਹ 3 ਤਰੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ 3 ਤਰੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2003 ਵਾਲਾ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਤਾਈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਪੁਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਸੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਤਿਥਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ 2003 ਵਾਲੀ ਜੰਤਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਤੱਕ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਹਾਂ ਜਰੂਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੈਲੰਡਰ ਬੜਾ ਸਰਲ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾ 29 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, 30 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, 31 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, 32 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। 4 ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 28 29 29 30 31 32 ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੈਲੰਡਰ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਰਵਰੀ, 29 ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, 30 ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, 31 ਦਾ ਮਹੀਨਾ